नमो हरियाय नमो वज्राय नमो लोये सर्वस्वाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चक्रास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षः मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंडकुंडाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकारः श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 224। उपाध्याय ने कल अपने को इस पत्र में बताया कि धार्मिक क्रिया करना अपने अपने पंथ के हिसाब से और अपने को मानना कि मैं मुमुक्षु हो गया, मैं मोक्ष के लिए कोई प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं धर्मिष्ठ हूँ, धर्मात्मा हूँ, भक्त हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुमुक्षु इसको बोलते हैं कि जो क्षण क्षण में अपने दोषों को निरंतर पक्षपात किए बिना देखते हैं। क्रोध बुरा है और भक्ति अच्छी है, ऐसा पक्षपात नहीं करते। जो भी आया देखना, अच्छा बुरा नहीं करना, इसका नाम पक्षपात नहीं करना है, निष्पक्षपात। जैसे जजमेंट जो लड़ाई करते जाते हैं, कोर्ट में केस डालते हैं, तो जज क्या करता है, इसकी भी सुनता है, उसकी भी सुनता है। अभी कोई डिसीजन नहीं, फाइनल चुका जाए अभी नहीं लेने का, अभी तो सिर्फ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, एक के बाद एक पेशी आती जाती है, तारीख पे तारीख, टाइम पे टाइम जाता है और दलील सुनते रहता है दोनों साइड। अभी कोई फैसला नहीं, फैसला आखिरी में, उपाय सब बाद में करना है, अभी उपाय नहीं करना है। अभी जो भी फिल्म अपनी मन में चल रही है, मन वचन काया के हिसाब से, क्रिया की तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन मन की गिनती है कि जो भी अच्छे बुरे भाव आते हैं उससे कर्म बंधन होता है, और फिर भविष्य में उसका जब उदय आता है तब जीव को अनुकूल और प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। इस प्रकार से चार गति में अनंत काल से जीव भटक रहा है। तो भविष्य में जो हम कहाँ जाने वाले हैं उसका नक्की कहाँ से करेंगे? वर्तमान में हो रहे भावों से। इससे पता चल जाता है कि हमारी सुखमय स्थिति होगी कि दुखमय स्थिति होगी। इन भावों को देखना और उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना। कैसे ख़त्म करना? लकड़ी उठा करके देख देख के और देखते जाओ, अपने आप खत्म हो जाएगा। इसका नाम है मुमुक्षु। और ऐसी प्रक्रिया होने के बाद क्रोध का विचार नहीं करता है, वो क्रोध को प्रत्यक्ष देखता है, अनुभव करता है। क्रोध में कितनी अग्नि है नहीं बोलते हैं, क्रोधाग्नि। पहले क्रोध आता है, लेकिन जब ये बढ़ता है तब फिर आगे और पूरा अंग ध्रुजता है। आखो अंग आम थरथरे, क्रोध वधी जाए तो, मनનો ક્રોધ વધે તો પછી આગળ હજી વધારે થાય તો શું થાય? આંખો લાલ લાલ થઈ જાય, લાલ ધૂમ। આ બધું શાના માટે થાય છે? કે ક્રોધ પણ એક અગ્નિ છે, એ પણ બાળે છે। અને બાળે છે શાંતિને બાળે છે। જ્ઞાન પણ એક અગ્નિ છે, આપણામાં જે જ્ઞાન છે ને આત્મામાં, એ પણ અગ્નિ છે, એ પણ બાળે છે। એ કોને બાળે છે? અશાંતિને બાળે છે। હવે આપણે ક્રોધ પણ છે ને જ્ઞાન પણ છે, તો આપણે કોનો સહારો લેવો? શાંતિ જોઈતી હોય જ્ઞાનનો સહારો। ઇન્દ્રિયોનો ને મનનો ને બુદ્ધિનો સહારો લેવાની જરૂર નથી, તમારું જ્ઞાન તમારી પાસે જ છે। જ્યાં આત્મા છે ત્યાં જ્ઞાન છે, અને એ જ્ઞાન વડે તમે આ બધા તમારા વિકારોને જુઓ તો વિકારોને બાળવાની જરૂર નહીં। જ્ઞાનમાં એવી તાકાત છે, એ બધા વિકારો એની મેળે જ બળી જશે। પણ જો એને હટાવવાનો પ્રયત્ન કરો આગુ પાછું, તો પછી ન થાય।
એ હટાવવાનો ભાવમાં પછી જ્ઞાન શક્તિ કામ ન કરો, અને ખાલી જોયા કરો તો જ્ઞાન શક્તિ કામ. એટલે આપણા બધા પાસે એવી શક્તિ છે, અને બધા આપણે આત્માનું દર્શન કરી શકીએ છીએ, બધા મોક્ષમાં જઈ શકીએ છીએ, નાના મોટા પણ. આ તો બધા શરીરના ઉંમરો ને બધું એ બધું છે, નામ થામ બધું. બાકી ખરેખર આત્માને તો કંઈ ઉંમર છે. એટલે કૃપાદેવ શું કહે છે? સર્વ જીવ છે સિદ્ધ. નાના હોય, મોટા હોય, જુવાન હોય, વૃદ્ધ હોય, એ બધા સિદ્ધ ભગવાન જેવા છે. હવે જેમ સદગુરુ આપણને સિદ્ધ ભગવાન કહે છે, તેમ આપણે આપણા સિદ્ધ ભગવાનને અંદરમાં જોઈ લઈએ, અને બધા વિકાર પડી જાય જ્ઞાનની અગ્નિથી, અને પાછળ રહેલો ભગવાન આત્મા દેખાઈ જાય, તો આપણે પણ મોક્ષમાં જઈએ. એટલે હિંમત હારવી નહીં કે આપણું શું થશે, કેવી રીતે પહોંચશું. આપણે અવલોકન જોવા જાણવાનું કામ કરતા જવું ને જ્યાં જ્યાં મુશ્કેલી આવે ત્યાં પૂછતા જવું. બસ આટલું જ કામ છે, બીજું કાંઈ કામ છે નહીં. બાકી બધું કામ તો એમે ચાલે છે. બાકી તો બધું રૂટીન થઈ ગયું છે. ખાવાનું, પીવાનું, ઉઠવાનું, બેસવાનું, દુકાને જવું, ઘરના કામ તો ચાલતા રહેવાનું. એ કંઈ અટકવાના નથી. તમે નહીં હોય તોય નહીં અટકે, પાછળ સંભાળશે બધું. એમાં આપણે 3 ભૂલો બતાડી કે આવું અવલોકન કરે ને મુમુક્ષુ બને ને છતાંય મુક્તિ ન થાય, આત્માનો અનુભવ ન થાય, એવું બને કરું કે હા, કેમ કે હજી તો અડધે રસ્તે છે. કચ્છમાં ઉતરી જાય તો સ્ટેશન ઉપર અવલોકન કરે, નીચે સ્ટેશનમાં નીચે ઉતરી ગયું તો પાણી લેવા ગયો અને એટલામાં ગાડી ઉપડી ગઈ, શું થાય? તો રખડી પડે. એવા 3 સ્ટેશન વચમાં આવે, 3 ભૂલવાળા. આમ તો સુપરફાસ્ટ ટ્રેન છે રાજધાની એક્સપ્રેસ, એટલે બહુ ઓછા સ્ટેશન હોય, બધા સ્ટેશને કંઈ ઊભી ન રહે. મોટા સ્ટેશન આવે એમાં ક્યાંક નીચે ઉતરે તો શું થાય? એટલે આવી ફાસ્ટ ટ્રેનને શું થાય છે ખબર છે? બધું અંદર જ સગવડ આપે. હું તો કોઈ દિવસ ગયો નથી, પણ છોકરાઓ ગયેલા કહેતા હતા, ચા પાણી, ખાવું પીવું બધું તમારી ટિકિટમાં ઇન્ક્લુડ કરેલું હોય. પૂછી લે તમે નોનવેજ છો કે વેજીટેરિયન છો, તો પછી પહેલાં જ લખી નાખવાનું ટિકિટમાં જ, અને પછી તમને એ પ્રમાણે બધું આપે. એ લોકો ઓશીકું બધું ઉડવાનું બધું એ લોકો અંદરમાં આપે. આખી એસી હોય, તમારે કાંઈ નીચે ઉતરવાનું જ નહીં. વચ્ચેના સ્ટેશનમાં કોઈ ઉતરવું હોય તો એ ત્યાં ઊભી રહે, 5 મિનિટ ઉતરી જાય. બાકી નીચે ચા પાણી પીવા જાઓ અને પાણી લેવા જાઓ એવું નહીં, બધું આવે તો બધું અંદરમાં જ મળે છે. પાણીના પૈસા લાગે છે. જમાનો એવો આવે છે, 12 રૂપિયાનું બોટલ લો, જેટલું લેવું હોય. ઘરેથી વોટર બેગ લઈ જવાનું ને કંઈ લઈ જવાની જરૂર નહીં. કહેવાનો મતલબ નીચે ઉતરવાનું નથી વચ્ચેના સ્ટેશનમાં. આવા 3 સ્ટેશન આવે છે. એમાં કાલે એકની વાત કરીએ આપણે, 3 ભૂલો. જો ક્યાંક આમાં ભૂલ કરે ને વચ્ચેના સ્ટેશન ઉતરી જાય તો ગાડી ઉપડી જાય. 3 ભૂલો આપણે ચેક કરવાની અવલોકન કર્યા પછી. એમાં પહેલું આ છે, આ લોકની અલ્પ સુખેચ્છા. એની આપણે કાલે થોડી ડિટેલ જોયેલી કે ક્યાંય પણ આત્માના દર્શન થયા પહેલાં ક્યાંય પણ શાંતિનો અનુભવ થતો હોય તો એ ભ્રામક છે, ભ્રમણામાં છે. એ મોરાજા તમને ભટકાવે છે. ખોટે ઠેકાણે સુખ મનાવી લે ને પછી શું થાય? જે આગળ જવાનું સુખ હોય રહી જાય. એક રાજાએ એવું કહ્યું કે મારો મંત્રી ગુજરી ગયો છે, મારે નવો મંત્રી જોઈએ છે. એટલે એણે એલાન કર્યું કે બધાએ 8 ઠેકાણે ભેગા થવાનું રવિવારના દિવસે સવારના 6 વાગે, અને પછી ત્યાંથી હું કઈ બાજુ જવું એમ બતાવીશ. અને બધાએ ત્યાંથી જઈ ને 8 ઠેકાણે કોઈ વસ્તુ પડી છે તે તમારે લઈ આવવાની છે. જે પહેલો લઈ આવશે ને એને હું મંત્રી બનાવીશ. પછી જ્યારે બધા ભેગા થયા ને ત્યારે જોયું તો બહુ ધમાલ હતી બધી. આ બાજુ પિક્ચર ફ્રીમાં બતાડે ને, કોલ્ડ ડ્રિંક ને, આઈસ્ક્રીમ ને, ખાવાનું ને, મીઠાઈઓ ને બધું તમારે જેટલું જોઈએ એટલું ફ્રીમાં લેવું, વાંધો નથી. રસ્તાની 2 બાજુએ નાટક, પિક્ચર બધા હોય. એવી રીતે બધું ગોઠવેલું. પછી શું કીધેલું કે અહીંથી 5 કિલોમીટર દૂર એક મોટો બંગલો છે મારો, ત્યાં 7મા માળે જઈને કબાટમાં એક હીરો મૂકેલો છે, એ તમારે લઈ આવવાનો. જે પહેલો લઈ આવશે ને એને હું મંત્રી બનાવીશ. બધા દોડ્યા. પછી બધાને ખાવામાં ને પીવામાં, નાચગાન જવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને, અહીંયા શાહરુખ ખાન આવે તો લાઈન લાગી જાય. બધા જોવા માટે ભેગા થાય, આખો મોલો ભેગો થઈ જાય. આજે શાહરુખ ખાન આવે અમારા ઘરે,
એટલે લોકો ચા પાણી પડતા મૂકીને પહેલાં એને જોવા આવે અહીંયા આગળ. એમાં એ બધા લોકોની બધાની મેન્ટાલિટી એવી હોય ને એટલે પછી શું થાય, કોઈ પાઉંભાજી ખાવામાં રોકાઈ ગયો ત્યાં આગળ, કોઈ સરસ પિક્ચર નવું આવેલું ત્યાં એમાં ઘૂસી ગયું. આપણે જશું ને, હવે આપણે 5 કિલોમીટર છે ને પછી દોડી લઈશ, ચાલતા ચાલતા પછી હું દોડી લઈશ. મને મારી પાસે સ્કૂટી છે, જલ્દી જલ્દી ફાસ્ટ ચલાવી પહોંચી જાય. પહેલાં આ તો જોઈ લઉં, પછી કાલે મન નહીં મળે મફતમાં. આ તો બધું મફત મળે છે હવે, એમ કરીને બધા લોકો 5 ઇન્દ્રિયના વિષયમાં રોકાયા ક્યાંક ને ક્યાંક. અને બુદ્ધિવાળો હતો એને શું કર્યું કે મને મારે તો જે ટાર્ગેટ છે ને એને પહેલાં પકડી રાખે. આપણે કાંઈ ખાવું નથી ને પીવું નથી, જલ્દી ચાલતા ચાલતા ત્યાં પહોંચી જઈએ. અને હીરો હાથમાં આવે ને મંત્રી પદ આવે તો પછી રોજ જલસા જ છે ને, ખુરશી મળે તો જલસા જ છે ને, પછી ખાઈ લેશું બધું. પણ હમણાં તો ભૂખ્યા રહેવું છે, હમણાં મારે કંઈ કરવું નથી, પહેલાં જઈને હીરો લઈ આવો પહેલાં. એટલે એની તો એક ચાલ પકડી સીધી. આ લોકો હજી ખાવા પીવામાં હતા ત્યાં સુધી મને લાવીને એમને આપી દીધું, લેવા તમારો હીરો. રાજાએ એલાન કર્યું કે હવે કોમ્પિટિશન ફિનિશ થઈ ગઈ છે. એટલે આ બધા લોકો આગળ વધ્યા જ નહોતા હજી કંઈ. આ વધી ગયો ને આવી ગયો, કારણે બનાવી નાખ્યો તમે મંત્રી. હવે મારે કોઈની જરૂર, એમાં આપણે ટાર્ગેટ ઉપર પહોંચવાનું છે, વચમાં ક્યાંય ઉતરી જવાનું. જો વચમાં ક્યાંક સંતોષ માને ને ક્યાંક રોકાઈ ગયો ને તો આત્માનું સુખ નહીં મળે. આવું અનંતવાર બન્યું છે. એવી રીતે જીવ ક્યાં ત્યાં ભટકી ગયો છે. શરૂઆત કરે સારી ને પછી ક્યાંક વળી પાછો ફસકે, આવે વળી પાછો, વળી 84 ચક્કર ચાલુ થઈ જાય. બધા આગળ આવો થોડા. એટલે આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા એનો આપણે વાત કરી, ખાલી વાંચી જાઉં છું કાલનું જે છે તે. આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ખૂણામાં ક્યાંક સંસારનો હજી મોહ પડ્યો હોય. એ ઘણું કરીને તીવ્ર મુમુક્ષુતાની એટલે જ્ઞાન દશાની ઉત્પત્તિ થયા પહેલાં હોય છે. તે હોવાના કારણો નિસંગપણે તે સત છે એવું દ્રઢ થયું નથી, અથવા તે પરમાનંદ રૂપ જ છે એમ પણ નિશ્ચય નથી, અથવા તો મુમુક્ષુતામાં પણ કેટલો આનંદ અનુભવાય છે. તેને લીધે બાહ્ય સાતાના કારણો પણ કેટલીક વાર પ્રિય લાગે છે. અને તેથી આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા રહ્યા કરે છે, અને જેથી જીવની યોગ્યતા રોકાઈ જાય છે. એ કૃપાળદેવે 262 નંબરનો એક પત્ર લખ્યો છે. આમાં હજી આત્મજ્ઞાન થયું નથી, પણ આત્મજ્ઞાનની બિલકુલ નજીક પહોંચી ગયો ને એવો જીવના લક્ષણો અને જ્ઞાનના લક્ષણો એક જેવા હોય છે, એવી વાત કરી છે. હજી આત્મજ્ઞાન નથી, પણ એના જે લક્ષણો છે કે જેને હવે બહુ નજીકમાં આત્મજ્ઞાન થવાનું છે, એના જે સિમ્ટમ દેખાય અને પછી જ્ઞાનના જે સિમ્ટમ હોય ને બહુ સરખા જ હોય. એટલે ઘણી વખત ભ્રમ થઈ જાય કે મને જ્ઞાન થઈ ગયું છે, કેમ કે જેવું જ્ઞાનીને થાય છે ને એવું જ મને થાય છે. હજી પહોંચ્યો ન હોય કે અંદરની જે સૂક્ષ્મતા હતો હજી તૂટ્યા ન હોય, એટલે પછી બ્રહ્મમાં રહે. 262 નંબરમાં છે, બાજુમાં છે ને, જોઈ લઈએ. દોષ કરે છે એવી સ્થિતિમાં જગતના જીવોના 3 પ્રકાર જ્ઞાની પુરુષોએ દીઠા છે. દોષ કરે છે એટલે જ્ઞાન દશા આવી નથી, ક્યાંક ભૂલમાં છે. એમાં 3 પ્રકારમાં છેલ્લો પ્રકાર હું વાંચું છું. ઉદયાધીનપણે માત્ર જેની સ્થિતિ છે, એટલે ક્યાંય માથું મારતો નથી, બધું એડજસ્ટ, ક્ષમતા ભાવે. પહેલાં તો ગુસ્સો આવતો હતો ને મનમાં કંઈ રિએક્શન આવતું હતું. હવે સુખના પ્રસંગ બને કે દુઃખના પ્રસંગ બને, આપણે ક્યાંય જોડાવું, કેમ કે અવલોકન બરાબર ચાલે છે, જાગૃતિમાં છીએ. ઉદયાધીનપણે માત્ર જેની સ્થિતિ છે, સર્વ પર સ્વરૂપનો સાક્ષી છે. ખાલી જોયા કરો. કોણ? જ્ઞાની નથી હજી, એ તો મુમુક્ષુ છે. સર્વ પર સ્વરૂપનો સાક્ષી છે એવો બોધ સ્વરૂપ જીવ. બોધ સ્વરૂપ જીવ એટલે શું? જેને અવલોકનની વિદ્યા આવડી ગઈ છે, અને વેદ જ્ઞાન કરતા આવી રીતે આવડે છે, ને માત્ર જોવામાં નિષ્ણાત થઈ ગયો છે. પહેલાં જોતો હતો ને રાગદ્વેષ કરતો હતો, હવે પણ જુએ છે ટીવી, એવું કંઈ નથી. પણ હવે એને પાયેલ ઉપર ગુસ્સો નથી આવતો, ખાલી જુએ. આ બધું એક બને છે પિક્ચર, આપણે જોવાનું, ખાલી બીજું કંઈ કરવાનું નહીં. એમ એને ખ્યાલ આવી ગયો છે. એટલે સર્વ પર સ્વરૂપનો સાક્ષી બોધ સ્વરૂપ જીવ. અંદરમાં એને જ્ઞાન છે કે સંસારમાં એને કેવી રીતે એટેચમેન્ટ કર્યા વગર રહેવું, એ એની પ્રેક્ટિસ આવડી ગઈ છે.
માત્ર ઉદાસીનપણે કરતા દેખાય છે, છતાંય કામ કરતો હોય, બધા દુકાને જાય, ઘરના કામ કરે, પણ રસ ન હોય ક્યાં. એવા જીવોનો જે પ્રકાર છે ને એ ત્રીજા પ્રકારમાં આવે છે. હજી આને આત્મજ્ઞાન થયું નથી. શું હવે આવી સ્થિતિમાં જ્યારે મુમુક્ષુ હોય ને ત્યારે એને એમ થઈ જાય કે મને તો આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું છે. જો જ્ઞાનીના પણ આવા જ લક્ષણો હોય, પણ ખરેખર શું થાય છે કે એને આત્મજ્ઞાન થયું હતું નજીક છે, પણ હજી એને આત્મજ્ઞાન થયું નથી. જો એવા આવી સ્થિતિમાં આવીને જો એને એમ લાગે કે મને થઈ ગયું છે ને સંતોષ આવી જાય, તો એ રસ્તામાં નીચે ઉતરી જાય લોનાવાલા સ્ટેશન. હજી મુંબઈ આવે નહીં એની પહેલાં જ એવું કંઈ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. થોડેક માટે અટકી જાય, બધું આવી ગયું, 99 ઉપર આઉટ થઈ ગયું. હવે શું એક જ રંગ બાકી હતો. ચોક્કો મારવાની જરૂર નહીં, ખાલી દોડી નાખત ને પતી જાત. ખાલી આમ ટચ કરીને દોડી પતી જાત. પિલ્લરો લાંબે ઊભા હતા, એણે શું ભૂલ કરી કોને ખબર. આવું એવું નહીં થાય, એટલા માટે આપણે બહુ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે અહીંયા 254માં આપણે પહેલો પોર્શન પૂરો કરીએ કે આવું ક્યાંય પણ વચમાં ઉતરી જાય તો જીવની યોગ્યતા રોકાઈ જાય છે, પછી હવે આત્મજ્ઞાનવાળી દશામાં આવતો નથી. હવે બીજા નંબરની ભૂલ શું કીધેલી? પરમ દૈન્યતાની ઓછાઈ. પરમ દૈન્યતાની ઓછાઈ એટલે શું? દીનતા કોને હોય? દીનતા કે જેને કંઈક મેળવવું છે, નથી મારી પાસે ને મારે મેળવવું છે, એટલે શું થાય? હાથ આમ હોય, દીનતા. એટલે ગરજુ. દીનતાનો બીજો અર્થ શું? ગરજવાન. ને આ આપણને શું દેવા નીકળ્યા છે? આપણે કોના દર્શન કરવા છે? જગતની સર્વોત્કૃષ્ટ વસ્તુ છે. કાની ભૂલ બતાડી. હવે એનું વિવરણ કરે છે નીચેના ભાગમાં કૃપાળદેવ પોતે. કીધું ને પહેલાં, પછી કારણ પછી બતાડીશ કે ત્રણેય ભૂલને કેવી રીતે કાઢવી. પહેલાં દરેક એક વસ્તુનો આપણે એક ભૂલને વિસ્તારથી બતાવીશું. હવે નીચે બતાવે છે સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર બુદ્ધિ. હિન્દી में बोलना છે, ઠીક થઈ ગયું રિવાજ. આપણે કચ્છીમાં બોલા, કચ્છી વાળા આવશે તો કચ્છીમાં બોલવાનું, અંગ્રેજી વાળો અંગ્રેજીમાં બોલવાનું. ઠીક છે, ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં. હિન્દી તો ગુજરાતી વાળાને સમજમાં આવે એવું કાંઈ નથી. सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, ऐसी अवस्था को ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है. धर्म એટલે શું? કર્તવ્ય, ફરજ. પરમ ધર્મ એટલે શું? એનાથી ઊંચી ફરજ કોઈ નથી. આપણે ઘર સાચવવા ફરજ, દુકાને જવું ફરજ, પણ જ્ઞાનીઓએ પરમ ફરજ કોને કીધી છે? કે સત્પુરુષ પરમેશ્વર જેવા દેખાય. ભલે હજી પરમેશ્વર થયા નથી, પરમેશ્વર તો પૂર્ણ વિતરાગ હોય છે. આગળ આવું થોડા. પરમેશ્વર છે ને એને અંશ માત્ર પણ રાગદ્વેષ હોતો નથી. જ્યારે જ્ઞાની પુરુષ તો રાગદ્વેષ કરતા દેખાય છે, કોઈને કે આગળ આવો ને કોઈને કે નહીં તમે પાછળ જાઓ, એવું પણ બોલે. રાગદ્વેષ કરતા, પક્ષપાત કરતા, હસતા, રોતા, ગુસ્સામાં આવતા, મજાક કરતા એવું દેખાય આપણને. ભગવાન તો એવું ન કરે. ભગવાન તો પૂર્ણ વિતરાગ છે. પણ છતાં પણ હવે અત્યારે મહાવીર સ્વામી નથી તો શું કરશો તમે? અને કુનકુનાચાર્ય દેવ નથી તો શું કરશો તમે? હવે આપણે મોક્ષમાં નહીં જવાનું. હવે જ્યારે મહાવીર સ્વામી મળે ત્યારે જ જવાનું. ત્યાં સુધી આપણે ભલે મજા કરો ને. અહીંયા આગળ વેટ લિસ્ટમાં આપણે ઓછું જવાનું. વેટિંગ લિસ્ટવાળાને ટ્રેનમાં આવવા દે, ડબ્બામાં ઘૂસવા દે. આરએસસી વાળાને તો હજી ઘૂસવા દે. વેટિંગ લિસ્ટવાળાને એને તો ઘૂસવા જ ન મળે. આપણે હવે પણ નથી તો શું કરે? એટલે બેસી રહો હાથ પર હાથ ધરીને. આપણે બીજા પણ કામ છે ને, કંઈ દુકાને જવાના, ઘરના કામ નથી કંઈ બીજા, दूसरे भी तो काम तो है. वेटिंग लिस्ट में रहे आप तो इसका तो गाड़ी ऊपर जाएगी और उसका काम नहीं होने वाला है. तो क्या करना है कि सत्पुरुष में ही परमेश्वर, वर्तमान में कौन अवेलेबल है जो अपने को आत्मा तक पहुंचा सकता है? फिर वो भगवान सर्वज्ञ देव हो, पूर्ण वितराग, या 3 कसाई की चौकड़ी वाले परम वितरागी निर्बंध महामुनि हो, या फिर 2 कसाई की चौकड़ी वाले अनुरतधारी पंचम गुणवर्ती श्रावक हो, या फिर जिसके जीवन में किसी प्रकार का व्रत तप नहीं है लेकिन आत्मज्ञान है,
ऐसे चतुर्थ गुणस्थानधारी अविरति सम्यक दृष्टि हो, जिन्होंने अपने आत्मा को देखा हो, जिनको आत्मा को देखने की रास्ता मालूम हो, उसको अपने को उसकी गाइडलाइन लेना है कि क्या करना चाहिए। लेकिन कैसे लेना है कि अगर हमारे को इलाज करना है और एमबीबीएस वाला मिले तो उसकी हर बात को, थोड़ी बात को मानना, और एमडी मिले तो ज़्यादा बात को मानना, और इससे सुपर पावर डॉक्टर स्पेशलिस्ट हुए तो उसकी पूरी बात मानना। ऐसा करते हैं कि एमबीबीएस वाले की पूरी बात मानते हैं कि 10 दवा लिख के दिया तो अपन अपने बुद्धि से विचार किया तो 10 दवा बहुत पैसा हो जाता है, ठीक है डॉक्टर ने बोला है तो 2 दवा ले लो, बाकी की रहने दो। ऐसा करते हैं कि पूरी दवा लेते हैं। और एमडी वाले ने लिख के दिया 10 दवा तो 10 में से 7 लेता है, और सुपर स्पेशलिस्ट ने 10 दवा दिया है लिख करके तो क्या करना, 10 से 10 लेना। ऐसा करता है कि एमबीबीएस वाला जो लिखता है वो पूरी दवा लेता है। इलाज जो करते हैं और इलाज करने वाले को नहीं देखा जाता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य किसका है, डॉक्टर का लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य हमारा रोग मिटाने का है। तो हमारे को चाहे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, या फिर एमडी हो, या फिर एमबीबीएस डॉक्टर हो, फैमिली डॉक्टर हमारे घर के बाजू में रहता हो, क्या हमारा मतलब क्या है, रोग मिटाना। तो हमको वही मतलब नहीं है कि कौन सी क्लास का डॉक्टर है, एकदम ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है कि लोअर ग्रेड का है, अपने को क्या मतलब है उसके साथ। फिर वो बीड़ी पीता है, नॉनवेज खाता है, वो भी हम नहीं देखते हैं। देखते हैं अगर हमारा किसी ने हार्ट का ऑपरेशन किया समझ लो और हमको जिंदगी दी, लेकिन वो डॉक्टर मुसलमान था, क्या तो नहीं हमारे को जैन के हाथों से ही ऑपरेशन कराना, उससे नहीं कराना। ऐसा करते हैं। दुकान पे बैठते हैं और मुसलमान को कपड़ा लेने आवे तो क्या करते हैं, तो भैया हम जैन को ही देते हैं, भैया हम जैन हैं, क्या तुम्हारे नोट के ऊपर मुसलमान लिखा हुआ है, इसलिए हमारे को मुसलमान की नोट नहीं चाहिए। ऐसा करते हो, ये तो जो आया डाल गले में डाल तो सीधा, दूसरी बात मत करते। वहाँ तो कुछ देखता नहीं है, वहाँ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देखा जाता है, वहाँ तो नोट देखी जाती है, नोट पे कुछ लिखा नहीं है, हिंदू या मुसलमान, जैन अजैन कुछ नहीं लिखा है। देखो जहाँ स्वार्थ है ना, पैसा कमाने का स्वार्थ है ना, वहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जैसे मोक्ष में जाने का तो सामने वाला कैसा है हमको नहीं देखना, वो भगवान है, मुनिराज है, श्रावक है कि चौथे गुणस्थान वाला ऑर्डिनरी ज्ञानी है, हमको नहीं देखना। तो कृपादेव क्या कहते हैं कि अगर आपको सर्वज्ञ देव नहीं मिले तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं मिले तो, और मुनिराज मिले तो बढ़िया, लेकिन मुनिराज नहीं मिले तो, श्रावक मिले तो बहुत बढ़िया। रात को नहीं खाते हो, पानी अनछना पीते हो, आलू प्याज नहीं खाते हो, होटल का नहीं खाते हो, बहुत सारे जीवन के आचार विचार हो, ये खाना है ना, ये नहीं खाना है ना, एक दिन खावे एक दिन नहीं खावे, कभी ब्यास ना कर लेवे, कभी क्या कर लेवे, रोज उठ करके 1-2 घंटा तो भगवान का नाम लेवे, मंदिर रोज जावे, 12 अनुव्रत हो। ऐसा मिले तो बहुत बढ़िया आत्मज्ञानी अगर ऐसा मिले, लेकिन अगर नहीं मिले मान लो, और फिर भी ऑर्डिनरी लोअर्स क्लास का लेकिन आत्मज्ञानी, ऐसा अगर कोई ज्ञानी मिले तो उसको क्या समझना, लोअर क्लास का नहीं समझना, उसको क्या समझना, परमेश्वर समझना। साक्षात तीर्थंकर भगवान हमारे घर आए हैं, क्या समझना। तो अभी कृपादेव अपने घर में आवे तो क्या करते हैं, दूसरे को आवे तो क्या करते हैं। ये जो डिफरेंस है ना माइंड का, ये हमारे को नुकसान करने वाला है, डिफरेंस नहीं रखना। साक्षात महावीर स्वामी आवे हमारे घर में अभी इसी वक्त, या स्वर्ग से उतर करके राजचंद्र कृपादेव आवे अभी, उसके अंदर में अपने को जितनी भक्ति है सेम उसी प्रकार की भक्ति वर्तमान में कोई सदगुरु है उसकी हमको आती है या नहीं आती है। अंदर में चेक करना, हम बहुत बनिए लोग हैं, तोल तोल के भक्ति करते हैं, क्या कि ऑर्डिनरी क्लास आवे तो थोड़ी भक्ति करना, फिर कृपादेव आवे थोड़ी ज़्यादा करना, आचार्य कुंकुम देव आवे तो थोड़ा और ज़्यादा करना, और महावीर स्वामी आवे तो पूरा लेट जाना, अंधभक्त साक्षात। क्या ये जो हमारे अंदर में जो ये ग्रेड रखा है ना हमने, ये ग्रेड नहीं चलता।
ये ग्रेड नहीं चलता है। महावीर स्वामी आपको आत्मा का दर्शन करा सकेंगे और ये नहीं करा सकते कि आपको आत्मा का दर्शन। फिर इतना डिफरेंस क्यों? डिफरेंस तो वो लोगों की आपस की पोजीशन के अंदर है, लेकिन आपके लिए तो वो चाहे कृपादेव हो, चाहे आचार्य देव हो, चाहे महावीर स्वामी हो, आपके लिए तो तीनों में से कोई भी एक आपको अपने परमात्मा का दर्शन करा सकता है। फिर एक को ज़्यादा भक्ति, एक को कम भक्ति, ऐसा क्यों? जब माल तो पूरा लेते हो परमात्मा, और फिर ज्ञानी आपको परमात्मा दिखाए तो थोड़ा देना उसको बदले में, रूपावदेव दिखावे तो थोड़ा और ज़्यादा देना, आचार्य देव दिखावे तो थोड़ा ज़्यादा और दे देना भक्ति। और तो क्या वो लेते नहीं है कुछ, और तो कुछ आपका कुछ चाहिए नहीं, बंगला मोटर गाड़ी ऐसा तो कुछ चाहिए नहीं। तो उनको परमात्मा मिल गया तो आपका क्या करेंगे लेकर? एक अणु मात्र में भी उनको आसक्ति नहीं होती है, चाहे वो कृपादेव हो, चाहे आचार्य देव हो, चाहे महावीर स्वामी हो, आपका तो कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन हमारे अंदर में जो ऐसा जो डिफरेंस है भक्ति करने का, और बदले में ज्ञानी हो तो भी परमात्मा ले लेते हो, आचार्य हो तो भी आप परमात्मा ले लेते हो अपना, और भगवान महावीर स्वामी हो तो भी आप परमात्मा ले लेते हो। तो मिलता तो पूरा है और देते हो तोल करते हो, ऐसा तो नहीं चलता है। फिर भी अगर आपके दिल में इस प्रकार की कोई अंदर में अरेंजमेंट है, आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। क्लियर कर दिया है यहाँ पर रूपाल ने, बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अगर आपको ऐसा कोई, इसलिए उन्होंने सौभाग्य भाई को लेटर लिखा, पत्र नंबर कौन सा है मैं भूल गया हूँ, उन्होंने परीक्षा की सौभाग्य भाई कि 13वें गुणस्थान में पूर्ण वितराग जिनको केवल ज्ञान हो चुका है, ऐसे आर्यन भगवान महावीर की प्रतिमा वर्तमान में, महावीर स्वामी तो चले गए सिद्धालय में, उनकी प्रतिमा है डेरासरों में, जिन मंदिरों में। और तो जीव को वर्तमान में अगर किसी को मोक्ष जाना है तो ये प्रतिमा जीव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में कोई भी सत्पुरुष, चाहे वो लोअर क्लास में हो, चाहे मिडिल में हो, चाहे टॉप लेवल में हो, लेकिन प्रत्यक्ष हो, वो ज़्यादा उपकारी है। दोनों में से कौन ज़्यादा उपकारी है, ऐसा प्रश्न लिखा हूँ। इसका जवाब आप मुझे नेक्स्ट पोस्ट में लिखो। तो कोई परीक्षा की कृपा होगी और जवाब क्या आया? जवाब क्या आया होगा? सौभाग्य भाई जैसे, उनके अपन नाखून बराबर नहीं होते हैं। सौभाग्य भाई की जो भक्ति करते हैं ना, सौभाग्य भाई ने जो कृपा की भक्ति की है ना, उस बराबर में हमने कभी भी नहीं आता। क्या ऐसे सौभाग्य भाई ने क्या जवाब दिया? उन्होंने प्रतिमा जी को चुना, महावीर स्वामी की हो, या फिर कृपाल देव को चॉइस कर लिया? किसको चॉइस किया? इसलिए आत्मसिद्धि में वो गाथा नहीं है, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष, ये वो लक्ष्य थया बिना उगे ना। ये सेकंड नंबर की गलती में, अगर हमारे अंदर में भाव में तोल माप है भक्ति का कि इन्हों है तो थोड़ा अर्पण समर्पण करना, उनको ज़्यादा करना, इससे आगे और ज़्यादा करना, और भगवान आवे तो पूरा अपना घर बार दुकान बंद करके और सारा दिन उनको ही देखते रहना, पूरा समर्पण हो जाना, किसी का ध्यान नहीं रखना। ऐसा जो हमारे दिल में जो है ना, ये नहीं चलता है। इसलिए इसका मतलब ये हो गया, ये झुकने में जो लेवल है, झुकने का लेवल हमारी ओर से भक्ति करने का जो लेवल है, उसमें जो डिफरेंस है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी गरज में भी इस प्रकार का फर्क है। थोड़ा झुकोगे तो थोड़ा मिलेगा। जैसे सोना लेने जाओ भैया, 5,000 रुपया 10 ग्राम, जाके 5,000 रुपया दिया, लाओ 10 ग्राम, तो और 10 ग्राम चाहिए। दूसरे दिन गया, ये पैसा नहीं लेके आया, 10 ग्राम और दे दो। ठीक है, निकालता है, लाओ पैसा, तो दिया ना, कल तो 5,000 तो दिया, लेकिन कल मैंने 10 ग्राम दिया था,
क्या नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ आपको 5,000 रुपये दिया मैंने, कहाँ मना करता हूँ, लेकिन मैं भी कहता हूँ आपको 10 ग्राम सोना अभी आज आप लेने आए तो क्या करना, आप ही दो, हमारे को दे रहे थे, पूरा चुकाना पड़ता है। इस प्रकार से पूरा चुकाना पड़ेगा कि नहीं, कल दिया था वो 5,000 में, आज दोबारा 10 ग्राम दो, कल दिया था आज भी दो, परसों भी दो, कौन देगा? हिसाब किताब तो बराबर होना। जितनी बार लेने जाओगे उतनी बार पूरी कीमत लगेगी, उसके जो रेट होगा वो हिसाब से। कल का भूल जाओ, कल का ट्रांजेक्शन पूरा हो गया। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं क्या भक्ति तो कम करते हो और लेना चाहते हो बहुत कुछ, तो व्यापार का बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। आपको अगर पूरा आत्मा चाहिए संपूर्ण, तो आपको भक्ति भी जैसा महावीर स्वामी को करते हो ना साक्षात में, ऐसी ही भक्ति कोई भी सत्पुरुष आत्मज्ञानी हो उसमें ऐसा समझ करके यही साक्षात महावीर भगवान है, और ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी। और इसकी भक्ति में संपूर्ण दुनिया को भूल जाना पड़ेगा, एक बार तो ऐसा आना पड़ेगा। इसके बाद ही अंदर के द्वार खुलते हैं। इसको प्रथम संकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि जो भी प्रत्येक सद्गुरु हो उसका 100% प्योर समर्पण भाव हो तो उसकी हर आज्ञा को मानेगा। नहीं तो क्या होगा मालूम है कि वो कुछ रास्ता बताएंगे, उसमें से कुछ तो यस कर लेगा, क्योंकि अपन अपने बस में है, और जो अपने बस में नहीं है ना, तो ये तो अभी बस में नहीं, लेकिन अभी ठीक है, ऑर्डिनरी है ना, छोड़ो ना इसको। 10 में से 7 को तो मान लिया ना, अब क्या है? तो फिर आपका ही नुकसान है। किसका नुकसान है? पूरा नहीं मिलेगा। वो ऑर्डिनरी है, लेकिन आप जिसको लेना चाहते हो वो कैसा है? साक्षात परमात्मा है। वो ऑर्डिनरी नहीं है। तो अब सर्वश्रेष्ठ वस्तु को लेते हो तो सर्वश्रेष्ठ कीमत चुका दो। यहाँ ये बात भी, सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, इसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। और ये बुद्धि अगर हमारे में ऐसी उत्पन्न हो जाए, प्रत्यक्ष ज्ञानी हमको परमात्मा तुल्य लगे। किसको लगे? जिसको अपने परमात्मा के दर्शन करना हो उसको ही ऐसा लगे। जिसको अपने परमात्मा के साथ साथ और भी कुछ चाहिए उसको ऐसा नहीं लगेगा कभी। इसलिए 223 पत्र के अंदर उन्होंने ऐसा कह दिया है। आगे देखो, बताता हूँ इसी पॉइंट के ऊपर। પરમાત્મા અને આત્માનું એકરૂપ થઈ જવું તે પરાભક્તિની છેવટની હદ છે। સત્પુરુષ की पहचान होवे, फिर भक्ति होवे, फिर हमको लगे कि नहीं यही तारणहार है और इनकी आज्ञा मानने से हमारे को आत्मदर्शन हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। लेकिन इससे आगे बढ़ कर के एक और स्टेज आता है जिसको बोलते हैं पराभक्ति का स्टेज। और पराभक्ति का स्टेज उसको ही आता है जो प्रत्येक सत्पुरुष को भगवान महावीर स्वामी तुल्य साक्षात परमात्मा मानता है। ये पराभक्ति आए बिना वेद ज्ञान की स्टार्टिंग नहीं होती है। कि किसी को एक समय के लिए आवे, किसी को 10 दिन के लिए आवे, किसी को ज़्यादा टाइम के लिए आवे, लेकिन वो आना जरूरी है। परमात्मा ने आत्माનું એકરૂપ થઈ જવું તે પરાભક્તિની છેવટની હત્યા। अपन किसी का बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि अंदर तक अभी जाते हैं, प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा लगता है पहले से, लेकिन अभी तक भी जो डेप्थ में जाना चाहिए वहाँ तक हम पहुँचे नहीं। हमारी क्या गलती है? ये गलती रहती है। परमात्मा ने आत्माનું એકરૂપ થઈ જવું તે પરાભક્તિની છેવટની હદ છે, પરાકાષ્ઠા। एक एज ले रही ते पराभक्ति से। कल अपन गोपियों की बात लिए थे ना, यही बात कहते हैं। परम महात्म्या गोपांगना है। वासुदेव એટલે કૃષ્ણ એની ભક્તિમાં એ જ પ્રકારે રહી હતી કે એને માખણ દેખાતું નહોતું, માધવ લો રે એટલે એક તાન થઈ ગયું, એને બીજું કાંઈ છૂટતું જ નહોતું। પરમાત્માને નિરંજન અને નિર્દેહ રૂપે ચિંતાવે જીવને એ લય આવી વિકટ છે। तो हमारा आत्मा कैसा है? दिखाई न दे वैसा निरंजन, और उसका कोई स्थूल ऐसा देह नहीं है कि अपने को दिख जाए, निर्देह है, देह बिना का है। तो जिसको हम देखते नहीं है उसके प्रति भक्ति कैसे करेंगे? वो भी इतनी हाई लेवल की भक्ति कैसे करेंगे?
એટલા માટે ભક્તિ કમ્પલસરી છે. પણ હવે જે દેખાતું નથી એના પર કેવી રીતે કરે? એટલા માટે જેને પરમાत्मा साक्षात्कार થઈ ગયો છે, इसको परमात्मा के अंदर में दर्शन हो चुके हैं, ऐसे देहधारी परमात्मा. एक कैसा परमात्मा है? एक निरंजन परमात्मा. दूसरा कौन सा परमात्मा? देहधारी. अपना आत्मा देहधारी परमात्मा नहीं, वो निर्देहधारी परमात्मा, निरंजन है. और पुरुष कैसे परमात्मा है? देहधारी. એટલા માટે જેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે એવો દેહધારી પરમાત્મા તે પરાભક્તિનું પરમ કારણ છે. વેદ જ્ઞાન થવા માટે આપણે કોના ચરણમાં ને કોના ધ્યાનમાં રહેવું? વેદ જ્ઞાન શરૂ થાય એના માટે. આત્મા દેખાતો નથી એટલે એ તો ધ્યાન થઈ શકતું નથી, પણ તમને સત્પુરુષ તો દેખાય છે ને. તો હવે તમારે 24 કલાક સત્પુરુષની મૂર્તિ તમારા ચિત્તમાં વસી જવી જોઈએ. અને એના પ્રત્યે કેવો ભાવ હોવો જોઈએ? સાક્ષાત તીર્થંકર જેવો, પરમાત્મા જેવો ભાવ હોવો જોઈએ. એવું લાગવું જોઈએ કે આ જ્ઞાની પુરુષમાં અને મહાવીર સ્વામીમાં એક અંશ માત્ર પણ જરા પણ ફરક નથી, એમ લાગવું જોઈએ. જો શું કહે છે, જ્ઞાની પુરુષ અને પરમાત્મામાં અંતર જ નથી. અને જે કોઈ અંતર માને છે, ડિફરન્સ સમજે છે, તેને માર્ગની પ્રાપ્તિ પરમ વિકટ છે. અહીંયા આવીને અટકી જશે. અહીંયા સુધી આવીને ભક્તિ પણ કરવી. સત્પુરુષ મનમાં પણ વારે ઘડી આવવા લાગ્યા, પણ પરમાત્મા તુલ્ય સ્વીકાર ન કરે, ગયા અહીંથી પાછા. જ્ઞાની તો પરમાત્મા જ છે, અને તેના ઓળખાણ વિના પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ નથી. માટે સર્વ પ્રકારે ભક્તિ કરવા યોગ્ય એવી દેહધારી દિવ્ય મૂર્તિ. કેવી મૂર્તિ કીધી? આપણે એમ લાગે આપણા જેવા ઓર્ડિનરી, આપણે ખાઈએ છીએ, મેં પણ ખાયા છે, આપણે પાણી પીએ એ પીએ, એને પણ દવાની જરૂર પડે છે. ભલે વાતો મોટી મોટી કરે, શું થઈ ગયું? શરીરને આત્મા બેન છે, પણ દવા તો લે છે. મારી સામે લીધી ટીકડી એક, શું એને ઓઢવા માટે ને સુવા માટે ને ઓશીકો ને ફરવા માટે મોટર ને ચપ્પલ ને બધું કેટલું બધું જોઈએ છે. આ વાતે કંઈ પરમાત્મા હોય? પરમાત્મા તો કાંઈ ન જોઈએ. તું તારા નજરમાં જે ખોટ છે ને, ડિફરન્સ, તને જ પ્રોબ્લેમ કરશે. આજે આપણી નજરનો વાંક છે. સત્પુરુષ પરમાત્મા નથી દેખાતા અને પરમાત્મા કરતાં ઓછા દેખાય છે. એ નજરનો વાંક કોનો છે? આપણે ફેરફાર કરી નાખ્યો કે મેં MBBS વાળો નાનો ડૉક્ટર, એને થોડુંક માન આપવું, અને મોટો સર્જન ડૉક્ટર એને વધારે માન આપવું. એટલે હવે આ તમારું ઓપરેશન કરશે, પણ અડધા વચમાં મૂકી દેશે. કોણ? MBBS વાળો. તમે લટકી જશો. પહેલું તમારું પૂરું ઓપરેશન કરશો. એમ એવું કોઈ કરતું નથી. એ ભલે તમારા કન્સલ્ટેશનના 50 રૂપિયા લે છે ને પહેલો 200 રૂપિયા લે છે, પણ ઈલાજ બધા જેની પાસે કરાવો હોય કેવું કરશે? એ સંપૂર્ણ કરવાની કોશિશ કરશે. વચમાં તમને કોઈ નહીં મૂકી દે. પણ તમારા નજરમાં ફેર છે, તમારી નજરમાં તોલમાપ છે. એનો ગેરફાયદો કોનો થવાનો છે? ડાક્ટરને થાય કે આને થાય? તમને જ થાય. તમારી ગાડી અટકી જાય, રસ્તામાં ક્યાંક ઉતરી જશો ગાડી પાછળ. એટલે આ સેકન્ડ નંબરની ભૂલ કરી. સત્પુરુષ પરમાત્મા રૂપે ન દેખાય, એમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિ ન આવે, એનો મતલબ તમને હજી તમારા આત્માના દર્શન કરવાની જેટલી હદે ગરજ જોઈએ એટલી હદે ગરજ નથી. એટલે બીજા નંબરની જે ભૂલ છે ને, परम दैन्यतानी ओछाई, परम दैन्यता की कमी, अगर ऐसा रहा तो आपको आत्मदर्शन नहीं होगा. भले आप अवलोकन करो तो भी, अवलोकन करो तो भी आपको दर्शन नहीं होगा. अवलोकन के बाद, अवलोकन तो आपने पुरुषार्थ किया उपादान में, लेकिन निमित्त में कौन? इसीलिए अवलोकन की किताब भले घर घर पहुंच जाए, पढ़ करके किसी को आत्मज्ञान नहीं होगा. भले प्रयोग की बुक है, पढ़ने के बाद जीव को ऐसा भाव आएगा कि इनको पहले एक दफ़े मिल ले, और फिर वो 500 माइल हो या 1000 माइल हो, पहले एक दफ़े आएगा मिलने. भले किताब में लिखा है वैसे ही बात दोबारा सुनेगा, लेकिन वो लाइव सुनेगा, अब उसका लाइन क्लियर हो जाएगा. सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है कुछ कार्य. ये तो भेजते हैं ताकि लोगों को कुछ कि कोई भव्य जीव होवे तो किसी को लाइट आवे तो भाई ये कोई, हम समझते थे शास्त्र पढ़ते पढ़ते हमारा मोक्ष होगा, ये पूजा भक्ति करते करते मोक्ष होगा. नहीं, अवलोकन की बुक में ऐसा नहीं है. अवलोकन की बुक में ऐसा लिखा है कि
कोई एक बार भी जिन मंदिर में न गया हो, नमस्कार मंत्र नहीं पढ़ा हो, क्या व्रत तब उपवास नहीं करता हो, शास्त्र का बिल्कुल नहीं आता हो, फिर भी उसको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। और ये इसकी विधि है। उसके लिए कहीं कुछ जाना नहीं है, आना नहीं है, घर बार छोड़ना नहीं है, दुकान छोड़नी नहीं है, टीवी देख सकते हो आप, कोई छोड़ना बोलना नहीं है। ये उस बुक में लिखा है, तो लोगों को समझ में आवे नहीं। तो लोगों को कैसा भटका दिया है लोगों ने। कुछ लोगों ने कोई क्रिया जड़ नहीं रहा, शुष्क ज्ञान माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे। જ્ઞાની જુએ કે આ બધા ક્યાં ભરમાઈ ગયા। બધા મહેનત શા માટે કરે છે? ઉપવાસ શા માટે કરે છે? આત્માને માટે। પૂજા ભક્તિ શા માટે કરે છે? आत्मा के लिए। लेकिन होता क्या है, बेचारे रास्ता भटक गए। और जिसको पूछते हैं तो वो बोलता है शास्त्र पढ़ो, और बोलता है पूजा भक्ति करो। ये जो अवलोकन का मार्ग कोई नहीं बताता। और जब कोई ज्ञानी को देखते हैं सब ये सब, तो उनको करुणा आती है कि बेचारे कहाँ भटक जाएंगे। फिर वो लाइन बताते हैं, लेकिन सुने कौन? लेकिन इसमें आश्चर्य लगे ऐसी बात है, और इसलिए वो किसी को आश्चर्य लगता है तो आ जाता है। नहीं, इसमें कोई अलग बात है और सही बात लगती है। सही बात क्यों लगती है कि 10-20 साल तक हमने शास्त्र का अभ्यास किया, तो अभी शांति तो हुई नहीं। इसमें लिखा है कि शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा। अच्छा, तो इसमें कोई दूसरा रास्ता बता रहे, चलो अपन जाके मिल के आते हैं। कोई लोग जिंदगी भर उपवास व्रत पूजा भक्ति करते हैं, और फिर भी अंदर में ममता इतनी बड़ी है, शरीर के प्रति, कुटुंब के प्रति, राग द्वेष भी रोज की रामायण है। क्या अंदर में शांति नहीं होती? तो उसमें भी लिखा है कि ऐसा पूजा भक्ति करने से कोई आत्मदर्शन नहीं होगा। आत्मदर्शन करने का कोई अलग रास्ता है, वो भी पढ़ता है तो उसको ऐसा होता है। बात तो बिल्कुल सही है, मेरे अनुभव की बात है। तो इनको जो लिखने वाले को ज़्यादा अनुभव है। चलो अपन जरा उसको मिल के आए अगर आत्मदर्शन। तो जिसके पास किताब जाती है, उसमें कोई किसी भव्य आदमी को हाथ में लग जाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि एक बार अपन पर्सनली मिल करके आमने सामने भी, क्या ऐसा हो सकता है क्या? हमको तो समझ में नहीं आता है कि बिना शास्त्र पढ़े, बिना नमस्कार मंत्र पढ़े अगर हमको आत्मज्ञान हो सकता है, तो हमको तो वही बता दो ना भैया, जल्दी जल्दी ख़त्म करें। इसमें लिखा है 397 में, आपको नवाई लगेगी। सम्यक दर्शन के 3 प्रकार होते हैं, उसमें उपशम, शिवोपशम और शाही। 397 में देखो मैं क्या बताता हूँ, बहुत आप चौंक जाओगे ऐसी बात। एक નવકાર મંત્ર જેટલું પણ વ્રત પ્રત્યાખ્યાન હોતું નથી, છતાં તે જીવ વિશેષ તો 3 ભાવે, નહીં તો તે જ ભાવે સિદ્ધ પદને પામે છે। આ વચન છે કૃપાવદર। जिसको आग्रह है ना पूजा भक्ति का, नवकार मंत्र का, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन धर्म बुद्धि उसके अंदर है और ऐसा करने से मुझे आत्म कल्याण हो जाएगा, ये मानना छोड़ देना। अवलोकन के बिना कोई उपाय नहीं है आत्म कल्याण का। तो इसमें कृपावड़े के वचन ही बोलता हूँ, दूसरे की मैं मेरे मुंह से बोलूँ तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कृपावड़े स्वयं ने लिखा है ये बात। क्या लिखा है कि एक नवकार मंत्र जितना भी व्रत पचकान न हो तो भी ये जीव को आत्मदर्शन हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 भाव में या फिर उसी भाव में सिद्ध पद को प्राप्त कर सकता है। अगर आपको लड़ना है तो जाकर उनसे लड़ना। आपने ऐसा क्यों लिखा? हम तो ऐसा मानते हैं कि कंपलसरी है नवकार मंत्र पढ़ना। शिवभूति मुनि ने बात तो है क्या? बराबर से। ऐसे भक्ति की बात भी मैंने बताया ना, 254 पढ़ रहे हैं ना, इसके ऊपर वाला 253। गुरु गमे कहीने જ્યાં સુધી ભક્તિનું પરમ સ્વરૂપ સમજાયું નથી, તેમ તેની પ્રાપ્તિ થઈ નથી, ત્યાં સુધી ભક્તિમાં પ્રવૃત્તિ કરતા અકાળ અને અશુચि दोष लागे છે। अपन भक्ति बहुत होश से करते हैं और मानते हैं कि वो आज अच्छा भक्ति हुआ 1 घंटा, क्या बहुत मजा आई, कितना धर्म कर लिया। 100 चूहे को मार करके बिल्ली हज करने को निकली, क्या हुआ? और कुछ नहीं हुआ है। भक्ति तो की, लेकिन साथ में भक्ति किया, उसका अभिमान, तो अच्छी भक्ति की। ये भक्ति के स्वरूप को समझता नहीं है जी।
सदगुरु के प्रत्यक्ष श्रीमुख से भक्ति क्या चीज़ होती है उसको समझना बहुत जरूरी है। आंख बंद करके इस मार्ग में चलना खतरनाक है। સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર બુદ્ધિ એને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે। પરમ ધર્મ એટલા માટે કહ્યો કે જો આવી રીતે ભક્તિ આવે તો આ જીવને પરમ પદની પ્રાપ્તિ થાય, સિદ્ધ પદ મળે। એટલે સૌથી ઊંચામાં ઊંચી ભક્તિ આપણો ધર્મ શું છે? આ મનુષ્ય ધર્મમાં આવીને મનુષ્ય ભાવમાં આવીને આપણે સૌથી સારામાં સારું કામ શું, ઉત્તમમાં ઉત્તમ કાર્ય શું કે જ્ઞાની પુરુષમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિ રાખવી, એનાથી ઊંચું કોઈ કર્તવ્ય નથી। કેમ કે એ વગર તમને તમારા આત્માના દર્શન નહીં। તમે બધું કર્યું દુનિયાની અંદર આવીને, ભક્તિ પૂજાપાધી કરી, ઉપવાસ આદિ પણ કર્યા, વર્ષિતાપાધી કર્યા, પણ કોઈ જ્ઞાનીમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિ રાખી ના, હજી એ બાકી રહી ગયું ને, તો હજી એ બાકી રહી ગયું છે મોટું। જ્યાં સુધી કોઈ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિ ન આવે ત્યાં સુધી તમને અંદરના દ્વાર નહીં ખુલે। આ વાત કીધી। સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર બુદ્ધિ એને જ્ઞાનીઓએ, જ્ઞાનીએ નહીં, જ્ઞાનીઓએ એટલે અત્યાર સુધીમાં જેટલા જ્ઞાનીઓ થઈ ગયા છે એ બધાએ શું કીધું છે? પરમ ધર્મ કયો છે। અને એ કોને થાય? એ બુદ્ધિ પરમ દૈન્યત્વ સૂચવે છે। એટલે શું? જેને પોતાના આત્માના દર્શન કરવા છે એને આવું થાય ને શું થાય? એવી ભક્તિ આવે તો બીજું શું? આપણને કેમ ખબર પડે કે આપણને પરમાત્મા ઉપર પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષમાં પરમાત્માની બુદ્ધિ થઈ છે કે નથી થઈ? આપણને કેમ ખબર પડે? એનું લક્ષણ બતાવે છે કે જો તમને પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષમાં પરમેશ્વર જેવું ભાન થાય, એવો ભાવ થાય, અહોભાવ જાગે, શું થાય ખબર છે? જેથી સર્વ પ્રાણી વિશે પોતાનું દાસત્વ મનાય છે। એટલે આપણે જે જીવોના કોન્ટેક્ટમાં રહીએ છીએ, આપણા સરાઉન્ડિંગમાં, એ બધાના આપણે દાસ થઈ જઈએ। એટલે શું કે પછી આમ નહીં આમ કરો, આમ નહીં આમ કરો એવો આગ્રહ ન હોય। એની પહેલાં શું કરતા હતા? આપણા છોકરા આપણું વાત ન માને તો આપણને આગ્રહ હતો કે નહીં, એને તો વાત માનવી જ પડે મારી। હવે શું થાય છે? સમજાવવાનો કદાચ પ્રયત્ન કરે પણ ન માને તો એને અંદરમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ ન હશે, જવાબ એ પણ પરમાત્મા છે, એને એમ સમજ આપણે એને કંઈ કરવું। આપણને કોઈ કે અહીંયા ચાલો તો અહીંયા ચાલવાનું, અહીંયા ચાલો તો અહીંયા ચાલવાનું, આમ બેસો તો આમ બેસી જવાનું, ઊભા થઈ જાય તો ઊભા થઈ જવાનું। દાસત્વ ભાવ એટલે ક્યાંય પોતાનું માલિકી પણ ના। દાસત્વ ભાવ એટલે શું કે માલિકી ભાવ ખતમ થઈ ગયો। હવે આ ઘર મારું નહીં, આ દુકાન મારી નહીં। શું પહેલાં હું કહું એમ થતું હતું, થવું જ જોઈએ ને। હવે એમ થાય છે કે ના, આપણે હવે આ ટીચોડામાં ક્યાં સુધી મારાપણું કરશું? અને પછી આપણે ઓર્ડર કરીને ન માને એટલે વધારે દુઃખી થઈને કરમ બાંધી। હવે આપણે કરમ બાંધવાના, આપણું એક જ કર્તવ્ય છે। શું કર્તવ્ય છે? હવે આપણે આપણા જ ઘરમાં નોકરની જેમ રહેવાનું છે ને આપણી દુકાનમાં ભલે 10 નોકર હોય બીજા ને આપણે બોસ હોઈએ તો પણ આપણે કેવી રીતે રહેવાનું? આ આપણી દુકાન નથી। મારા ફેમિલીમાં મેમ્બરો છે ને બધા એના બોસ છે, હું તો ખાલી શું છે એને સંભાળનાર ટ્રસ્ટી છું। એટલે માલિકી પણ નીકળી ગયું બધે જગ્યાએ। જેને સત્પુરુષમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિ આવે તેને ક્યાંય પણ આમ કરો ને તેમ કરો એવો આગ્રહ ખલાસ થઈ જાય। અને બધા જીવો જેમ સુખી થાય, કોઈને પણ દુઃખ ન પહોંચાડે। દુઃખ ક્યારે પહોંચે છે? એ ઓર્ડર કરે, મારું માનવું જ પડે ને પેલું ન માને એટલે કાં તો આ દુઃખી થાય ને કાં તો પેલું દુઃખી થાય ના। હવે દરેક જીવોનો દાસ થઈ ગયો। હવે ક્યાં એનું પોતાપણું અધિકારપણું ખલાસ થઈ ગયું। હવે કામ કરે પણ, સેવા કરે પણ કેવી રીતે કરે? નર્સની જેમ। કામ કરે પણ કેવી રીતે? એકાઉન્ટન્ટ મેનેજર હોય ને એની જેમ। એ ધંધામાં લાખો રૂપિયાનો ફાયદો થાય તો એને જરાય હર્ષ ન થાય। ધંધો ખોટમાં જતો હોય તો એકાઉન્ટન્ટને શું થાય? એ આખો અલગ પડી ગયો। હવે એટલે દાસત્વ ભાવ આવે છે તો સમજી લેવો કે હવે આપણે કોઈ એવા સત્પુરુષ મળી ગયા છે કે જેમણે સંસારમાં રહેવાની તો ના નથી પાડી, કે પૂર્વ કર્મો વસાત રહેવું પડશે,
પણ જે પહેલાં આપણે એટેચમેન્ટ કરીને રહેતા હતા અધિકારથી, એ અધિકાર પણ કાઢી નાખ્યું. કોણે કાઢ્યું? આપણી ભક્તિથી એને પરમેશ્વર બુદ્ધિમાં આવતા જ આ બધું આપણું એકત્વ પણ નીકળી ગયું એની મેળે. ક્યારે નીકળી ગયું ખબર ન પડી. એટલે ઘરમાં બધાને ખબર પડી ગઈ કે હવે આપણે કંઈ વાંધો નથી, હવે કંઈ વળતા નથી, કંઈ દાદાગીરી કરવા માંડે. હવે પોતે અત્યાર સુધી મનમાં રાખેલું, હવે જેણે સમર્પણ કર્યું છે ને સદગુરુને, એ એકદમ શેરમાંથી બિલાડી બની જાય. હવે એનો અવાજ થોડો જો લાઉડમાં હતો ને એ નાનો થઈ જાય એકદમ. એટલે બધા પછી બધાને ખબર પડી જાય કે આ ગુસ્સાવાળો સ્વભાવ આપણો ચેન્જ થઈ ગયો આનો. હવે આપણને આમ હવે ડર નથી લાગતો કોઈને આપણા થઈ. જો આ 100% ચેન્જ આવવાનું અવલોકનથી અને સત્પુરુષમાં સમર્પણ ભાવ કરવાથી આવું જ થવાનું. કે સિંહ જેવો હોય ને, ત્રાણ મારતો હોય ને, બધા નીકળે તો આમ ઘરના લોકો આમ થરથર થરથર કરતા હોય. પણ હવે એ સિંહે ક્યાં સમર્પણ ભાવ કર્યું છે? સત્પુરુષના ચરણોમાં. એટલે હવે એના આખા દીદાર ફરી ગયા આખે આખા. હવે કાંઈ નહીં, હવે ત્રાણ મારવાનું ભૂલી જ ગયો અને ઘરના જ ભૂલી ગયો. હવે કોઈને ડર લાગતો એ ઘરમાં એવી રીતે રહે છે કે જેમાં જળમાં કમલ હોય એવી રીતે અલિપ્ત ભાવ. કોઈ માને તો ઠીક, ન માને તો ઠીક, આપણે હવે કાંઈ નહીં, હરસ નહીં, શોખ નહીં. આપણે એની વાત કોઈ માને તો એને ખુશી ન થાય ને ન માને તો એને દુઃખી થતું નથી. એટલે આટલું અટેચમેન્ટ અટકી ગયું. अलग अलग हो गए, अटैचमेंट टूट गए. ये समझना सिम्टम है. क्या सिम्टम है? कि इसने प्रत्येक सत्पुरुष के प्रति परमेश्वर बुद्धि आ गई, जेती सर्व प्राणी विषय पोतानु दासत्व मनाए છે. और जब ऐसा होता है, मतलब इसी जिस घर में पहले अधिकार से रहते थे, जिस दुकान में पहले अधिकार से रहते थे, उसी माहौल में हमारा जब हमारा अधिकार हम अपने हाथों से लुटा देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, ममत्व भाव छूट गया, एकत्व भाव छूट गया. क्या कहते हैं? અને પરમ યોગ્યતાની પ્રાપ્તિ હોય છે ત્યારે જ આપણને આત્મજ્ઞાન થવાની યોગ્યતા જન્મે છે. કેવી યોગ્યતા જન્મે છે? ઉત્કૃષ્ટ પરમ યોગ્યતા. જો હજી તમને સંસારમાં ક્યાંય એકત્વ અને અધિકારપણું ને, દુકાનમાં એકત્વપણું ને એ હોય, હજી આત્મા હજી બહુ દિલની બહુ દૂર છે. હવે આ એકત્વ ભાવ નીકળશે કેવી રીતે? આમ કાઢવા જાય તો ન નીકળે. એ શું કરવાનું? આ દેહાદી આજથી તો હવે નીકળી જશે. હવે રાખવા જશો તો રહેશે નહીં. કમાલ કેવી કરી છે! આમ તો કોઈ પોતાનું આપી દે કંઈ, પણ કાલે મને એક નવાઈ લાગી. મેં જ્યારે કીધું કે ગાડું પાતી દો ને, તમે બધા રૂમ ખાલી કરી દેશો. આ શું થઈ ગયું? શું કીધું અહીંયા? આ શું? આ મને કે રહેવા માટે બધા રૂમમાં એક સાથે થોડા આટલા બધા દેવચંદભાઈ છે કે બધા રૂમમાં રહી જાય. પણ વર્ડ શું નીકળી ગયા મોઢામાંથી? કે નહીં, પપ્પાનો રૂમ ખાલી કરી આપીશ કે મારો રૂમ ખાલી કરી, એમ ન કીધું. શું કીધું? આ શું નીકળી ગયું? વર્ષ જોવાની વાત છે. એ ભાવ આવે, એ કેવી રીતે ભાવ થયો ખબર નથી, પણ ભાવ થઈ ગયો. એ શું દેખાય છે? મમત્વ ભાવ છૂટી ગયો. આ મારા બેડરૂમમાં તો કોઈને નહીં આવવા દઉં, સગા ભાઈને નહીં આવવા દઉં. ન થાય એ મારા બાથરૂમમાં નહીં, તારું બાથરૂમ નથી જાતું ત્યાં. હવે તો દરેક ઘર પહેલાં 40 સિસ્ટમમાં આપણે ઊભા થયા છીએ. હવે તો ઘર ઘરમાં બધાના રૂમમાં અલગ ટીવી, અલગ લેટ્રિન, અલગ બાથરૂમ, બધું અલગ અલગ. બધું મારી થાળી અલગ, મારું ટુવાલ અલગ. ચાલે જ નહીં કોઈ આટા, છીછી થઈ જાય આપણું. આ જમાનો એવો આવ્યો છે. હજી આપણે ભલે સંયુક્ત કુટુંબમાં રહીએ છીએ, પણ વિભક્ત કુટુંબની જેટલી પણ મજા છે ને, સંયુક્ત કુટુંબમાં ભેગા રહીને રહીએ છીએ. કે મારા બાથરૂમમાં ને મારા બેડરૂમમાં કોઈએ જવાનું નહીં, મારું સાબુ કોઈ વાપરવું નહીં, મારો ટુવાલને કોઈ હાથ લગાડવાનો નહીં. જો આ થાય છે કે નથી થતું? ત્યાં પછી એ તમે ગમે તે રૂમમાં જેમાં જવું હોય, ગમે તે નહીં, તમે બધા રૂમ અમે બધા બહાર નીકળી જઈએ, તમે બધા આવીએ. આ શું છે? આ એકત્વ ભાવ ગયો. શેમાં ગયો? આપણી માનેલી પદાર્થમાં, વસ્તુમાં. એ શું દેખાય છે? એ ભક્તિ દેખાય છે. એ શબ્દો કોઈ એવી રીતે ખાલી કરવાનું કહેતું નથી ને કોઈ, પણ શું કે આપણે નથી કહેતા આવો આવો તમારી દુકાન છે, જે જોઈએ તે લઈ જાઓ, પછી બિલ નહીં બનાવે. તો કે શું એમ? તમારી દુકાન છે, જે તમે ફાવે તો લેવો ને તમે તમારે. એ તમે ફિકર ન કરો, હું બધું લગાડી દે, તમારે ચિંતા નહીં કરો. એટલે આપણે હોશિયાર લોકો શું કરે ખબર છે?
ઓળખીતાની દુકાન ન જાય, કે પછી ભાવતાલ કરાય જ નહીં ને, પછી ફસાઈ ગયા. એટલે પહેલા બાજુની બધી દુકાનો જોઈ આવે અને પછી આવે એટલે ભાવતાલને ખબર. એટલે હવે આપણે કંઈ આપણે આ કામ બધા ખુલ્લા રાખીને પૈસા કંઈ મફતમાં નથી, કે બહુ મહેનત કરવી પડે છે, એવા કેટલી દલીલ રાખીને પછી જાય દુકાનમાં. એટલે સમર્પણ ભાવ નથી. આ એમાં દિલમાં કોટ છે, પ્રેમમાં કોટ છે. પ્રેમ હોય ને તમારે જે લેવું લઈ જાઓ ને, મારું તારું શું, તમારે જે લેવું લેવું ચાલો, આ પ્રેમ. અને અહીંયા શું આવ્યું, વાણિયા બુદ્ધિ આવી પૈસાની, પૈસાનો પ્રેમ છે. અહીંયા પ્રેમ તો છે, તો સેવા પ્રેમ છે પૈસા બચાવવાનો. પ્રેમ ક્યાં કઈ બાજુ છે જોઈ લેવાનું. અહીંયા કહે છે કે જ્યારે આવી એકત્વ બુદ્ધિ આપણા સંયોગોમાંથી હટી જાય ને જ્યારે, અને જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે પરમ ભક્તિ આવે ને ત્યારે પરમ યોગ્યતાની ઉત્પત્તિ થાય છે. હવે એને પરમાત્મા મળી શકશે. કેમ કે એને આખું ચિત્ત ખાલી કરી નાખ્યું છે. ચિત્ત શું કર્યું છે? ખાલી કરી નાખ્યું છે. ચિત્તમાં હવે સંસાર નથી વસતો, ચિત્તમાં હવે પરમેશ્વર એવા સાક્ષાત જ્ઞાની પુરુષ વસે છે. હવે જ્યારે એણે જ્ઞાની પુરુષને અહીંયા બેસાડ્યા છે ને ત્યારે જ્ઞાની પુરુષ કમાલ કરવાના છે. હવે પહેલાં નહીં કરે, હવે કરશે કમાલ. કે હવે મારા ખૂણા ખૂણામાં, ચિત્તના ખૂણા ખૂણામાં તમારા સિવાય કોઈ નથી. મારે કંઈ સંસારમાં કંઈ એકત્વ નથી. જેને આપણા વાલા માનતા હતા એ આપણે જાણે આમ લાગે કે ભેગા રહેવું પડે છે અને રહીએ છીએ, બાકી કાંઈ છે નમતો નથી કોઈ વસ્તુ કરતી. એવું જ્યારે થઈ જાય ને જ્ઞાની પુરુષને ખબર પડે ને ત્યારે જ્ઞાની પુરુષ કંઈ કમાલ કરે છે. હવે અત્યારે કેવું નથી, ટાઈમ થઈ ગયો છે એનો, આગળ કહેશું. યોગ્યતાની પ્રાપ્તિ હોય છે એ પરમ દૈન્યત્વ જ્યાં સુધી આવરિત રહ્યું છે, જ્યાં સુધી એવી ભક્તિ ઉત્પન્ન થતી નથી ત્યાં સુધી જીવની યોગ્યતા પ્રતિબંધયુક્ત હોય છે. જીવને આત્મદર્શન થતા નથી. એટલે આત્મદર્શન ન થવામાં 5 કારણો છે, 4 કારણો નહીં. 4 કારણો તો કૃપાળદેવ કહે છે. કયા? સમાજનો પ્રતિબંધ, પરિવારનો પ્રતિબંધ, પછી દેહનો પ્રતિબંધ, અને છેલ્લો સંકલ્પ વિકલ્પ પ્રતિબંધ. એ તો બધા અવલોકનથી ખલાસ થાય સમજો. પણ એ 5મો પ્રતિબંધ છે ને એના માટે વધારે પડતી યોગ્યતા હોય. કયો પણ પ્રતિબંધ? સત્પુરુષમાં પરમાત્મા ન દેખાય તો એ પણ એક પ્રતિબંધ છે. એટલે આત્મદર્શન થાય એની પહેલાં તમને પ્રત્યેક સત્પુરુષમાં પરમાત્મા દેખાવા જોઈએ. અને મહાવીર સ્વામી તમને ઓર્ડર કરે તમે કેમ માનો? પછી દુકાને જાઓ, દુકાને મોડું થાય છે એમ અંદરમાં વિચાર આવે ના આવે કે દુકાન 2-4 દિવસ બંધ કરી નાખો, શું કરવું છે આપણે? મહાવીર સ્વામી આવ્યા છે તો શું કરવું છે એમ થાય. પણ એવું ન થતું હોય તો પછી પ્રોબ્લેમ છે. હજી આપણે એ લેવલમાં પહોંચ્યા. એ દુકાને જવું છે એવું ન થાય, પછી મોડું થાય છે એવું ન થાય. ને ભલે ને 2-5 હજાર રૂપિયા ઓછા થાય તો કંઈ આપણે લૂંટાઈ જવાનું એવું થાય આપણને. એટલે મમત્વ ભાવ જાય. હજી મમત્વ ભાવ પડ્યો છે કે તમે એવી રીતે સવાર સાંજ ગોઠવો કે અમારી દુકાનમાં કંઈ તકલીફ ન પડે, દુકાને જઈ શકીએ, પાપના પોટલાએ બાંધી શકીએ. અને 2 ટાઈમ તમારે થોડું ઘણું કાનમાં પડે, ક્યાંક રેડા તો ક્યાંક ઉગશે, નીકળશે ક્યારેક. એટલે દૂધમાં પગ અને દહીંમાં. હવે હજી વાર છે. દિલ્હી બહુ દૂર છે. હા, ધીરે ધીરે આવે. એકદમ કોઈ ઠેકડો થોડો મરાય. તમે એમ આવતા રહો અવારનવાર, થોડું કાનમાં રેડતા જાઓ, પછી ક્યારેક ઉગશે વળી પાછું. એવું બનતું નથી. એટલે આ જીવે જ તૈયારી કરવી પડે. ગરજવાન કોણ છે? એ ગરજ ઓછી છે તો પરમ દૈન્યતાની ઓછાઈ. એ ગરજ ઓછી છે એટલે પરમેશ્વર બુદ્ધિ નથી આવતી. મને હમણાં ને હમણાં પૂરો આત્મા જોઈએ છે તો શું કરે? તો હમણાં ને હમણાં એને પરમેશ્વર જેવું માને નહીં. હવે તમારા સિવાય તો કોઈ બતાવશે ને, તમે જ વસ્તુ બતાવો. હવે અમે તમને ન છોડ્યા, હવે છોડું ને તારો એમ થાય ને, મૂકવું નહીં તારો સદગુરુ રાજ ભક્તિમાં આવે છે. હવે તમે અમને છોડી ન શકીએ તો પહેલાં અમને આત્મા અપાવો, પછી અમે જવા દઈએ. ત્યાંથી જવા આવો જે ભાવ આવે છે ને એ પરમેશ્વર બુદ્ધિનો ભાવ છે. એ ભાવ અવલોકન કરતાં એના પ્રોસેસમાં આવ્યા વગર રહેતો આવે તો સમજવું કે આપણને હજી પરમાત્મા બુદ્ધિ થઈ છે. ન થાય ને એવો ભાવ હજી આપણે થોડું વધારે અવલોકન કરવાની જરૂર. અહીંયા આપણે સેકન્ડ લાઈન પૂરી કરીએ. So